आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहते रतन जन्म अपनों तै खोयो, रतन जन्म अपनों तै हारियो। आखो वाहिगुरु। गोबिंद गत नहीं जानी। आ जड़ा जन्म है ना तेंदे तू हारिया जवारी आ, गवाचा होया तेरे को खुसदा जांदा। रतन जन्म अपनों तै हारियो, गोबिंद गत नहीं जानी। निमख न लीन भयो चरण न स्यों, बिरथा औद सिरानी। कदी कहते चरणों के सुरत करके तू जुड़िया, सुरत करके कदी गढ़ के परमात्मा के नाम नू किते तेरे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे तेरे नाल लग जान। जदों तू नाम जपे ये ना वस विच भटकदे रहन, मन किते भटकदा होवे, कर्म इंद्रे किते भटकदे आ, ज्ञान इंद्रे कुछ कर रहे आ, इंद्रियां अपने रसां कसां दे विच मस्त होईयां पईयां। आखो वाहिगुरू। कहंदे सारियां नू इधर ला दे। जिन्हों कहा ना गुरबाणी च कर हरट माला टिंड परोवो। एक दिन मैं अगे का विचार की सी। आखो वाहिगुरू। किदां ला दीए जी, किदां लाइए गुरु साहब जी इन्हों। कहते कर हरट माला टिंड परोवो। आ जिहड़े तेरे अंदर है ना सवास चलते आ, कहते ये नाल परमात्मा के नाम नू विच मिला दे। सवासां दे विच नाम नू लै जा। जो सवास आवे तो जावे तेरा वाहिगुरू बोले। जिन्हां दे रल जांदा ना, जिन्हां दे सवासां च रल जांदा, वो किते सुते भी हुंदे आ ना, ते वेखियो किते गुरमुख नू सुत्तियां सुंदा नहीं। गुरमुख ताइयों कहा भी ये नहीं सौंदा, क्यों? सुत्ता भी हुंदा लम्मे पिया, गूढ़ी नींद भी किते आ जांदी थके नू, ते तां भी सवासां चल जांदा। तां भी उहदे सवासां च नाम ही चलदा। किते गुरमुख नू सुत्तियां वेखियो, वो सौंदा नहीं, अंदरों किते होर हुंदा, सुरत करके परमात्मा नाल जुड़दा। ये बड़ी वड्डी गल आ। किते बंदे दा समासां दे विच साडे नाम रल जे। इनू यतन करिया करो रोज़ जपण दा। जपदे जाओगे तो इन्हें सवासां दे विच चलिया जाना। फिर तुहाडे सारे सवास सफले आ। उठदियां बहिंदियां तुरदियां फिरदियां एक धुन नहीं फिर तुहाडी रुकनी। जिहड़ी मैं पहला गल कीती सी वो चली जानी आ। सवासां दे नाल बहुत रिलेटेड आओ, बहुत नेड़े की गल आओ। जो तुहाडे सवास चलते पे आ, ते जदों किते आप विसर गया ना, आखो वाहिगुरू। जे किते तुहानू किसी टाइम ऐसा काम पै गया, किसी टाइम वाहिगुरू भुल गया, काम कार च बिजी हो गए, किते चले गए भुल गया, तो जे किते सवासां च रल गया तो उन्हें अंदरों अपने आप ही धुन उठ खलोनी तुहाडे। वेखो करके जेडे गुरमुख जपदे उन्होंने पता भी अपने आप ही चेता करा दिंदा अंदरों भी मैं हैगा ही कित्थे भुल गया, मेरे वाल ध्यान दे। फिर गुरमुख फिर उत्थे ही जुड़ जांदा, अंदरों अंदर ही। फिर भावें बाहर गल्लां करी जांदा, अंदरों अंदर ही जुड़िया रहिंदा। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। कहंदे इहनू माला नू पा। आखो वाहिगुरू। सतनाम। कहंदे ये माला पा दे, इहनू माला दे विच ना जिहड़ी तेरे सवासां दी माला इहदे विच रला दे। कर हरट माला टिंड परोवो। ते असीं खूह ते गए सां, अगे गुरु साहब कोई बुलद उन्होंने जोया सी। बुलद जोए हुंदे सी ना, खूह की टिंड चलती सी, अगे 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 बुलद जाना, उन्हें खोपे पाए हुंदे सी, बुलद सारी दिहाड़ी गेड़े कड्ढी जांदा ही उत्ते, ते वो टिंडां खूह दियां पानी बाहर सुट्टी जांदियां सी। कहंदे कर हरट माला टिंड परोवो। ते असीं की करिए? कहंदे तिस भीतर मन जोवो। अगे की कर, तू की कर? कहंदे मन नू जोड़ा उत्थे। ਜਿਹੜਾ तेरा मन बाहर भटकदा फिरदा ना, संसार के चक्करां विच पिया, कहंदे इनू तू अंदर परो के ते बुलद दी थां ते इनू जोड़ा, इनू विच गवाही भरा ते इनू कहे वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जोड़ो जोड़ो इनू अगे।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਜੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਕਰ ਲੋ ਧਨ ਇਕੱਠਾ, ਕਰ ਲੋ ਧਨ ਇਕੱਠਾ। जुड़ जो यही अकथ कथा जे जुड़ जो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये मैं धन तां गल करदा भी कदे कड्डो अंदरों ना, जो गुरु मेरा कह रहा ना, अंदर तेरे अमृत दा कुंड आ, किते जपदियां तू उस कुंड तक पहुंच जे ते जिदन तेरा उस नाम निधान तक खजाने तक हाथ पै गया ना सिक्का, आखो वाहिगुरु, जिदन तेरा हाथ उथों तक चले गया ना, इन्ना खजाना वड्डा मेरे पिता दा सारे संसार नूं वंड दी तेरे को नहीं मुकना। आखो वाहिगुरु। भागट सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर। सब तो अमीर पता कौन आ संसार विच? कहंदे जिहदे कोल गुरु नाम दा धन हैगा। भागट सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर। अगे कहते शोष छूटे महाजाल ते, शोष छूटे आ जड़ा महाजाल विछरिया पिया ना, जिहदे विच जम्मण ते मरन लगा साडा, जम्मी मरी जाने आ इत्थे ही, खूह दे डड्डूआं वाला साडा हाल आ। कहंदे ये भी खत्म हो जाएगा तेरा जम्मण मरन भी। शोष छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। ਜਿਹੜਾ निरंतर जाप करता इस शब्द का, कहते महाजाल तो वह छुटता, दूजे ने नहीं छुटना। ਜਿਹੜਾ कदे जप लिया तो कदे ना सही, गुरु साहब कहते अठे पैर। जिन्ना सवास ग्रास ना विसरे, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सही। आ वेख लो होर किहड़े संत नूं लभण जाना, किसी चोले वाले नूं, चिट्टे चोले वाले नूं किते कुछ नहीं जे मिलना। शरीर की सेवा नहीं, गुरु की सेवा करनी आपां। वाहो वाहो बाणी तिस जे वड्डे अवर ना कोई। इत्थे जे निरंकार की सेवा कर लग पिया ते तेरे कुल्लां तर जाणियां। कदे इत्थे आण के चौर साहब की सेवा करया कर। आखो वाहिगुरु।
ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੁਖੀਆਂ ਭੁਖੀਆਂ ਚਸਕੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਗੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਾਮ ਦੇ ਰੋਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਰੋਗੀ ਤੇ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਕਹਿ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੂਗਾ ਮੈਂ ਤੋਂ? ਕਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਵੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਨ ਲਏ ਆ, ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਵਾਸੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਹਰਟ ਮਾਲਾ ਟਿੰਡ ਪਰੋਵੋ, ਤਿਸ ਭੀਤਰ ਮਨ ਜੋਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚੋ ਭਰੋ ਕਿਆਰੇ ਤੋ ਮਾਲੀ ਕੇ ਹੋਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੁੰਡ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਦੇ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਾਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੱਗਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਰੁੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕੰਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਠੀ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਚੋਰ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਢਾਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਾ ਐ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀ ਆਵਣ ਹਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ।
परमात्मा दे घर दा तैनूं ओहदे बारे कोई खबर नहीं, ते तू अपना जीवन गवाई बैठा। निमखना लीन भयो चरणन स्यों, बिरथा औद सरानी। कभी एक खिन वास्ते भी तेरा मन गुरु के चरणों में आण के स्थिर नहीं होया, भटकदा ना। यदी हालत बन गई है भटकण की, ते इन्ना भटकदा वा, जंबन ते मरन च लगा वा, कदी एक थां ते नहीं टिक के बैठदा। किते सुखमनी साहब का सिख बाणी पढ़ लग पे ना, फिर अध चो छडाउंदा, कहंदा 4 अष्टपदियां हुण कर ला, 4 कल कर लांगे, 4 परसों ते 4 चौथ, फिर अपना सुखमनी साहब पूरा हो जाना। इदां ही कर लिया करांगे। घंटा सवा घंटा भी नहीं है टिकदा। 5 बाणियां दा जाप करना हुंदा ना इन्हें, आखो वाहिगुरू। हाय 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 हाय, तरले लैंदा जे तरले। 5 प्यारिਆਂ ने तो वजन ही बड़ा दिता सी, सानू चुक्या ही नहीं जाता। 5 बाणियां, बल्ले बल्ले बल्ले, ये नहीं हुंदियां। इदां तो नहीं किते मुकर नहीं जा सकते। आप गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च बैठे हैं, कई ऐसे आ जिहड़े कहंदे सवेरे उठ के घड़ी अद्धा घंटा वाहिगुरू कर लांगे। बाणी कित्थे जी, साडे कोल शरीर ही नहीं काम करदा, इहदा इक बहाना तेरा। आखो वाहिगुरू। बाणी भुल गया, नाम तो भुल गया, टुट गया। हौली हौली फिर कहंदा हुण नाम दिन चढ़े जप लांगे, आराम नाल सुता रहे। फिर मैनूं थकावट हो जाती है, फिर हौली हौली 8 बजे उठन लग पिया। फिर मैं तुहानूं अगे कहना, ना आपां कौन आ सारे, गज के बोलो ना। सिख ही माड़े नहीं, वधिया ही सारे, सूरजमुखी हुंदे जाने आ। इधरों सूरज अंकल चढ़ पैंदे ना, जो उपर आ जाते आ 8-9 बजते आ, उदों फिर सिख उठदा, उदों भी उठिया नहीं जाता। कहंदा बैड टी लै आओ, कहंदा इत्थे ही चाह पिया दो मैनूं बिस्तरे ते ही, फिर मैं उठूंगा। नहीं तो कहंदा मेरे शरीर च तो जान ही नहीं हैगी अज। एक मशहूरी आउंदी ना टीवी च, आखो वाहिगुरू। एक मशहूरी आउंदी, छोटे हुंदे जदों उदे वेखदे आ, अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूं, गोली खा के जीता हूं। मैं कहा भी गल तो तेरी सही है भाई, जे तू कोई मशहूरी बनाई गल तू वधिया दसी विच भी हुण मैं बुढ़ा, मैं गोलियां दवाइयां दुवियां दे सिर ते ही हां मैं। ते जे तू किते दवाई सिखा लै ले, नाम दी दवाई पीण लग पिया, ते तेरा वेख तो सही, किते पी के वेख। इदां नहीं, किते पी के वेख। जदों पीवांगे ना, ते दवाई ने तेरियां जिन्ने दुख दलिद्र वहम भरम सब कुछ ने तेरे अंदरों कढ के रख देना। सर्ब रोग का बस ये औखद जिहड़ा ना मुख च पाया गुरु साहब ने, मेवा दिता सी। कहंदे की पाया जी, मेवा। मेवा मेवा नहीं पाउंदा यार, मूंह च पाउंदा। की करदा जी, भैणां नहीं जे बोलियां हुण, आखो वाहिगुरू। क्योंकि आ जिहड़ी रसना वा ना, रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर कटिए, ये जिहड़ी चुगली च बड़ी स्वाद लैंदी जे। आ जिहड़ी बड़ा स्वाद लैंदी चुगली च, निंदिया च। कंन फिर उन्हां नालों भी वड्डे आ, वो कहंदे जो कुछ आउंदा आउण दे। अच्छा वो भैण ने आ कीता ही, सारे टब्बर दी सुण के ना, फिर इहने कहना हाँ अच्छा, बस इत्थे ही असीं खत्म हो गए, इत्थे ही असीं खत्म हो गए। साडे अंदर नूं खा गई निंदिया, चुगली, ईरखा। ये तो छुटदी नहीं ना, एडी भैड़ी बीमारी लग गई आ। हले तो 5 ਵੱਲ होया ही नहीं, वो तो बहुत बड़ी आ, बहुत बल वाले आ, बहुत बल वाले। वो तो बड़िया बड़िया नूं ढा के रख दिंदे आ। एक कोई बंदा नाम जपण लग पिया, नाम जपी गया तो सब तो पहला मोह गया। मोह ने आवाज मारी, कहंदा लै इनू, कहंदा हुणे मैं मार देना, इन्हूं तो मैं हुणे मार देना। कहंदा मैनूं जाण ते दिओ। 5 ने आपस सलाह की, कहंदे वो बंदा नाम जपदा ही सवेरे उठ के, आखो वाहिगुरू। बड़ी बंदगी कर लग पिया, 2-3 घंटे का चौंकड़ा दा सवेरे गुरमंत्र ही इन्ना दृढ़ करदा है, ये लागे नहीं जाया जाता। वो कहंदा कोई गल नहीं, मैनूं दसो तो सही, तुसीं सेवा दिओ। 4 ने 5 ने सलाह की, मोह आ गया। जदों मोह आया, उन्हें इधरों उधरों पाया, पर वो दृढ़ रहा। जदों नाम जपण लग पिया तो दृढ़ हो गया, अंदरों पक्का हो गया, कोई गल नहीं, धी दी पुत दी कोई गल नहीं, परवाह नहीं की। वो वापस आ गया। कहंदे भी की बनिया, कहंदा उहदे उत्ते असर नहीं हो रहा कोई। काम कहंदा हुण मेरी वारी आ, मैं जाना। फिर काम आया, उन्हें अपनी लुड्डी पाई, पा के थक हार के चले गया। वो गुरमुख हिलिया नहीं। दूजे भी आए 2, फिर खीर ते वारी आ गई क्रोध दी। वो कहंदा, सारे 4 सिर सुट के बह गए, 5वें दी वारी आ गई। कहंदा भी की गल हो गई, चारे निराश हो के बैठे जे। कहंदा जी वो बंदा फलाना जिहड़ा ना, वो सिंह है जिहड़ा, वो नहीं फड़िया जांदा,
ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਜਣੇ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ, ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਘਵਾਤਾ, ਕੂਣੀ ਮਾਰੀ, ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਢੋਲੀ ਪਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਚਾਰੇ, ਢਾਲਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਲਤ ਜੇ ਸਾਡੀ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕਣ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਦੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਿੱਤੇ 5 ਜਮਾਨ ਮੈਂ। ਕਦੋਂ ਜੀ? ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਗਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਤਰੇ ਆ 5 ਮਹਾਂਬਲੀ ਇੱਥੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਲੁੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਗਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਮਾਲੇ ਬੰਨੇ ਉੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਆ। ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਦਮਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਬਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਚਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਢਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਢਾ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲ ਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ। ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆ, ਦੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਆਪ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਆ, ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਢਾਲੇ ਆ 5 ਹੀ। ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਰਸ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ 5 ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਾਟ ਜੇ, ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, 1 ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਜੇ। ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ 4। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਸਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ 4 ਹੀ ਵਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਲਾਗੋ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ,
मैं राती भी बेनती की सी, जो नाम दे विच जिद्दन अंदर आत्मे चढ़ गया, बाहरों दूजे ने कहना ओ नहीं नहीं पता नहीं आए सी ते की बोलदे सी। आखो वाहिगुरू। पर जिद्दन नाम दे विच किते तेरी सुरत चढ़ गई ना, ते आ याद रखी इत्थे दर्शनी ड्योड़ी आ। सिखा तेरे इत्थे नक दी करुंबली दी सेहत ते किते इत्थे चौंकड़ा मारिया कर दर्शनी ड्योड़ी ते आण के, किते वेखी दरबार साहब जाके नक्शा सारा अंदर दा खिंचिया। हरी दा मंदिर तेरे, बोलो ना गज के, मैं 5-7 मिनट होर लैने, मैं समाप्ति कर लगा। हरी दा मंदिर सिखा तेरे अंदर आ जिहड़ा शरीर है ना हरी दा मंदिर आ। ते याद रखी एक मंदिर दे अंदर हरी वसदा, वसदा कि नहीं वसदा? ऐस अंदर भी ते जिहड़ा हरी मंदिर भी उत्थे भी आ ते इत्थे भी आ। नक्शा सारा अंदर दा लाता गुरु साहब ने, सानू पता नहीं लगा। असी क्या जी, असी पौड़ियां उतरे सां ते पता नहीं की गल सी, इन्नियां पौड़ियां लातियां गुरु साहब ने। कहंदे जदों आएगा ना इन्ना क नीवा हो जी, इन्नी तेरे अंदर निमरता, नाम जप जप के कुट कुट के भरी होवे। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਫਿਰ ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਐ ਭਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਖਲੜੋ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜਰਾ, ਮੇਰੀ ਖਲੜੋ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਤੁਰਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵੇਖੋ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਦਾ ਚਮੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਐਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਜੇ ਮੁੱਕਰੀਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੋੜੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿਆਂ। ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਲਿਆ? ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਨੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਤਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤਰ ਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਸਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਉਤਰਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੇਖ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਸੱਚ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਰੋਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਥੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜੀ, ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਵਾਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤਰਕੁੱਟੀ ਛੁੱਟੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਤਰਕੁੱਟੀ ਆ, 2 ਅੱਖਾਂ ਵਾ, ਨੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਿਰਕੁੱਟੀ। ਮਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਕਈ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਜੇ ਪਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜਪਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਰਕੁੱਟੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤਰਕੁੱਟੀ ਛੁੱਟੇ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਲਿਵ ਲਾਵਣੇ ਆ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਲਿਵ ਲਾਵਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਲਿਵ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ।
ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕੰਨ ਰਸ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ। ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆ ਤੇਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚੀਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਤੇ ਤੇ ਵਾਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੇਤੀ ਮਾਰੇ ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਤੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਜੂਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਰੇਤੀ ਮਾਰੀ, ਰੇਤੀ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ, ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਆਰਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਐ ਸੈਂਟਰ ਚੀਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇਦਾਂ ਚੌਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਰੇ ਦਾ ਸਵਾਦ? ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰਾਜ ਭਾਜ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਧਾਰੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਦਮਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਵਾ, ਕੰਘਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ। ਮਿਲੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਰਸ ਚੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਚੀਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਸਿੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਗੂੰਗੇ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਗੂੰਗੇ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਪੁੱਛੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹੋ, ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਭਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਸ ਆਇਆ ਨਾ ਚੀਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਰਸ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਰਸ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਡਰਦਾ ਅੱਜ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਡਰ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਈਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਸਰਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੈਣਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਦਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੂੜੇ ਵਾਲਾ ਛਕਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 5 ਕਕਾਰ, ਕਛ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੰਗਾ ਕੇਸ ਕੀ 5 ਕਕਾਰੀ ਰਹਿ ਧਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2 ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ 1 ਆ।
ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ, ਪਾਹ ਚੜ ਗਈ ਆ, ਪਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੱਚਾ ਰੰਗ, ਕਸੁੰਭਕਾ ਥੋੜੜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤੂੰ ਮਾਣਦਾ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭਕਾ ਥੋੜੜਿਆ। ਦਿਨ ਚਾਰ ਜੀਓ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁੱਲੀਆ, ਠੱਗ ਮੁੱਠੀ ਕੁੜਿਆਰ ਜੀਓ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਜਨਮ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੀਓ। ਕਿਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੂਨ ਜੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਆ ਵੀ ਜੂਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪੈਰ ਥੜਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਡਿੱਗਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਥੜਕਿਆ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਥੜਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਂ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਆ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅੱਗੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 5 ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰੂ। 21 ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਊਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਊਂਗਾ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੂੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ, ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਮਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। 21 ਕਿਹਾ ਨਾ, 7 ਅਗਲੀਆਂ, 7 ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ 7 ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣੇ। 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ? ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਓ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਬੀਜ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਭਲੇਖਾ ਹੀ, ਬੀਜਣ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲੱਭਣ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬਚਨ ਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਪਾਵੇ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਪੀਆ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਮੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ, ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਓਏ, ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪ ਆਓ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਟਿਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢਿੱਲਿਆ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ?
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਈਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਿਓ। 3-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ 9:30 ਹੋਣ 'ਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਲੱਬਾਂ ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ 1-1, 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਜਪ ਕੇ ਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਲੈ ਜਿਓ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਆਓ ਦਵਾਈ ਪੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ। 2-3 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ।
ਝੋਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੁੜ ਜਿਓ। ਕਰ ਲੋ ਇਕੱਠਾ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਝੋਲੀਆਂ ਪਰ ਰੱਜ ਕੇ ਭਰਨੀਆਂ, ਕਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੱਕਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਥਾਂ ਦਵਾਉਣੀ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਰੋਜ਼ ਜਪਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਓਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੱਤ ਛੋਟੀ